Okay, students, so in this part, we'll see the example of try and catch block. जो ਆਪਾਂ previous lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ end ਕੀਤਾ ਸੀ try and catch block ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ example ਦੇਖਾਂਗੇ। So ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ project create ਕਰ ਰਿਹਾ automatically module name ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, so ਇਹਨੂੰ create ਕਰਾਂਗੇ and module name ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ kind of close ਕਰਾਂਗੇ। So बाकी projects ਨੂੰ close कर देंगे ਆਪਾਂ, okay, and same wise इस project ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ close कर now इस project ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ class ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ class ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ as it is, for example ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ example exception handling, okay, and function sanu chahiye public static void main, yes, so finish it now as per the example ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਲਏ ਨੇ, ठीक है। सो सेम वाइज आप इतने दो वेरिएबल कोई भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे हैड इंट्रोड्यूस्ड इंट डी एंड ए, दो वेरिएबल्स आए ने बेटा इतने, हुन उन्हां दोनों वेरिएबल्स दा आपां की करना है इतने यूज करांगे, बट जो भी लिखना है असी जो भी कोड लिखना है वो सारा कुछ असी ट्राई दे अंडर लिखांगे एंड सेम वाइज देयर शुड बी ए कैच ब्लॉक, ठीक है। एक कैच भी उहदे नाल एक होना चाहिए। ਹੁਣ ਕੈਚ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਥਮੈਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਚ ਬਲੌਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है, मतलब एरे का जो इंडेक्स है, अगर मान लो एरे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 11ਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਰੇ ਚੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਰੇ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਲਾ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ प्रोग्राम दे विच अगर तुसी देखो तो d की वैल्यू 0 ਲਈ ਆ, a इक्वल टू 42/d करता, ठीक है, एंड उस तो बाद लिखता कि सिस्टम दिस विल नॉट बी प्रिंट, ठीक है। हुण अपने कोल की होएगा, बेटा आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज म्यूट योर माइक, ठीक है। अगर तुहानू कोई क्वेरी है तो तुसी दस सकदे हो मैनू, अदरवाइज सो थैंक यू। नाउ अपने कोल की है बेटा इत्थे अगर गल करिए आप d is equals to 0, then a equals to let's say 42/d, कुछ भी ले सकते हो नंबर तुसी, it's not necessary। then system dot out dot println, sorry, println, now इतने में लिख लिया this statement is not going to be printed। Now why this is not going to be printed, क्योंकि बेटा ਜਦੋਂ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੋਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਰਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹਾਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੈਚ ਬਲੌਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੈਚ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਵਾਲਾ ਕੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ठीक है। क्योंकि 42/0 एक अर्थमैटिक एक्सेप्शन है, इत्थे डिवाइड बाय 0 का एक एरर इंट्रोड्यूस होता है, तो ये अर्थमैटिक एक्सेप्शन है, तो इस करके आ वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। सो उस तो बाद असी इत्थे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिवें आपां इत्थे सिंपल जी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। then ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ division by 0 exception, ठीक है जी। एंड उस तो बाद आप बेटा इत्थे एक लाइन ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, system dot out dot println
ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट आफ्टर कैच, ठीक है। सो हुण बेटा ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन। ਆ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਰਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ ਐਂਡ डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ। ਨਾਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ कि अगर आप इसको रन कर दें तो इत्थे देखो, इत्थे जिहड़ी एक्सेप्शन है ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन आ रही है, यानी सिस्टम डिफॉल्ट ही तुहानूं ये सारा कुछ दिखा रहा है, ठीक है ना। मतलब इहदा भी वही है बेटा, बट जिहड़ा नॉर्मल एक यूजर है, ठीक है, जिहड़ा नॉर्मल यूजर है उसनूं ये चीज़ समझण दे विच थोड़ी जी दिक्कत आएगी कि यह की चीज़ है, एक्सेप्शन की है, थ्रेड मेन लैंग, ये की चीज़ां ने। सो अगर उन्होंने बहुत ही प्रेजेंटेबल वे दे विच, तुसीं बहुत ही सिंपल वे दे विच एक्सेप्शनस नूं दिखाउणा चाहुंदे हो, तां दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग दे नाल ही कीता जांदा। आई होप दिस इज क्लीयर टू एवरीवन। हाँ जी बेटा, एग्जांपल क्लीयर है सारे नूं? यस सर। Yes, sir. Very much fine. Now next we moving we'll move to the next part. So beta आ वाला चीज़ां तो सारी वही चीज़ां हो गई हैं, सो आही चीज़ां एक्सप्लेन कीतियां हुई ने इत्थे। जस्ट हैव अ रीडिंग फ्रॉम द बुक, ठीक है, एक बारी बुक दे विचों भी थोड़ा जिहा रीड आउट कर लियो, ठीक है ना। एंड एग्जांपल सारियां करन दी जरूरत नहीं है, यू कैन डू अ सिंगल, मतलब यू कैन गो फॉर अ सिंगल एग्जांपल आल्सो, ज़्यादा एग्जांपल्स दे विच जान दी जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज अगर बेटा तुसी जिहड़ी है एक्सेप्शन दी डिस्क्रिप्शन दसनी, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन किवें बेटा, जिवें मैं वापस आ रहा इत्थे आही चीज़ दे उपर, जिवें इत्थे तां आपां लिखिया डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन। अगर मैं इत्थे इहदी डिस्क्रिप्शन भी दसनी चाहां तां मैं की कर सकदा, मैं सिर्फ कनकैटिनेशन करके, बिल्कुल सिंपल कनकैटिनेशन करके मैं की कर सकदा, इत्थे मैं जिहड़ा आ एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है मेरा ई जो है इसनूं मैं इत्थे लिख सकदा, दैट्स। अगर इहनूं दोबारा रन करोगे तो तुसीं देखोगे इत्थे मेरे कोल उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। हाँ जी, क्लियर है बेटा सारे नूं? यस सर। हाँ जी। सो ये जिहड़ा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है इट कैरीज द डिस्क्रिप्शन आल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मल्टीपल कैच क्लॉजेस। मल्टीपल कैच क्लॉजेस, एक तो ज़्यादा कैच क्लॉजेस आपां किवें इत्थे यूज कर सकते हैं। हुण इस दे विच देखो एग्जांपल दे विच इन्हां ने की कीता है, जिहड़ा कोड लिखिया सी उस दे विच एक तां एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस कीती है आही वाली, ठीक है ना, मतलब जो एरे दी एक्सेप्शन है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कीती है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपने कोल की है इत्थे, सो एक आपां इत्थे लेट्स से एक एरे ले लिया आपां, फॉर एग्जांपल int c, ठीक है, int c एक एरे लिया आपां एंड इस दे विच आपां एक सिंगल एलिमेंट रखिया। हाँ जी बेटा, इस एरे दे विच मैं एक कोई एलिमेंट रखिया तां इसका साइज भी की होएगा 1, ठीक है ना। c एक की अपने कोल एक एरे है, किस तरह का एरे है बेटा, सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे क्यों है, क्योंकि जिहड़े मैं आ दो ब्रैकेट लए ने, इत्थे दो ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कीते हैं, ठीक है। सो एक ही ने ये इक्को ही है, इक्को ही सेट है। अगर मैं इत्थे एक सेट होर लगा दिंदा तां ये हो जांदे 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। नाउ इस 1 डायमेंशनल एरे दे विच जिन्हों लीनियर एरे भी कहते हैं, मैं इक्को ही एलिमेंट रखिया तां इसका साइज भी की होएगा, इट्स साइज विल बी 1। नाउ हुण बेटा इत्थे देखो, इत्थे मैं कोशिश कर रहा कि इस एरे दे
42 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗੀ? ਵਿਲ ਇਟ ਬੀ ਵੈਲਿਡ? No, sir. ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਇੱਕ ਕੈਚ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਐਰੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਐਰੇ ਇੰਡੈਕਸ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਉਂਡਸ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। ਐਰੇ ਇੰਡੈਕਸ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਉਂਡਸ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਰੇ I O then O then B and then E। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੈਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ system.out.println ਐਰੇ ਇੰਡੈਕਸ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਉਂਡ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਟਸ ਸੇ 2 ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੂਸਰੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਐਰਰ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਐਰਰ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਐਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ, ਰਨ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੌਰੀ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਡ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਰਰ 0 ਵਾਲਾ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ 0 ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਦੂਸਰੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਬੇਟਾ ਇੰਨੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼, that is more than sufficient। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂ ਲਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ? ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਵਾਲੀ। ਅਗਰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਤਾਂ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲੇਗੀ? ਫਿਰ ਆ ਵਾਲੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬੇਟਾ ਨੈਸਟਡ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਕੈਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਦੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir.
ओके नाउ हुण तक आपां सिर्फ एक्सैप्शन कैच कीतियां ने जिहड़ियां कि जावा रन टाइम सिस्टम द्वारा थ्रू कीतियां जांदियां ने लाइक अर्थमैटिक एक्सैप्शन हो गई ठीक है एंड सेम वाइज अपने को एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सैप्शन होगी ये सारी एक्सैप्शन जावा रन टाइम सिस्टम थ्रू करता है however it is possible for your program to throw an exception explicitly using through statement but ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ through statement यूज करके अपने तौर पे भी अपने ਵੱਲੋਂ भी exception throw कर सकता है that is also possible ठीक है ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ possible है so here the throwable instance जो लिखना किवें बेटा ਆਪਾਂ throw ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ throwable instance throwable instance की चीज है throwable instance must be an object of type throwable or a subclass of throwable ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ throwable classes ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ so throwable class ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ throwable class ਹੋਵੇ ਜਾਂ throwable class ਦਾ ਕੋਈ subclass ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ now primitive types like char int as well as non-throwable classes like string and object cannot be used as exception इथे तुसी integer character string ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ now there are two ways you can obtain a throwable object using a parameter in a catch clause or creating one with a new operator ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ थ्रो ਕੀਤਾ इंस्टेंस ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ थ्रो ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ catch ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ catch ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ catch clause ਚ parameter use ਕਰੋ या तुसी न्यू ऑपरेटर नाल नवा क्रिएट करो now the flow of execution stops immediately after the throw statements any subsequent statements are not executed बेटा ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ try block ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ the nearest enclosing try block is inspected to see if it has a catch statement that matches the type of exception ਹੁਣ बेटा जिस तरह ਦੀ exception throw ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਈ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਕੈਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਕੈਚ ਬਲੌਕ 'ਚ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਥਰੋ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ अगर इन्हों मैच नहीं मिलता तो कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू दैट स्टेटमेंट इफ नॉट देन द नेक्स्ट एनक्लोजिंग ट्राई स्टेटमेंट इज इंस्पेक्टेड एंड सो ऑन इफ अगर कोई भी मैच नहीं मिल रहा कोई भी किसी भी कैच ब्लॉक ना नहीं हो रहा तो देन डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर जो जावा दा डिफॉल्ट सिस्टम चलता है वो चलेगा एंड इट विल हॉल्ट द प्रोग्राम एंड प्रिंट द स्टैक ट्रेस सो जिहड़ा डिफॉल्ट चलेगा एक्सेप्शन हैंडलर वो चलेगा एंड वो प्रोग्राम नूं रोक देगा एंड उस तो बाद फिर की करेगा वो ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਕ ਟ੍ਰੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਥਰੋ ਡੈਮੋ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਟਿਕ ਵੋਇਡ ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੋਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਾਈ ਥਰੂ ਨਿਊ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਮੋ ਦੈਨ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ and then re-throw ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ exception ਵਾਪਸ throw ਕਰਤੀ ਇੱਥੇ exception ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਰੀਕੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ the program gets two chances to deal with the same error ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਚਾਂਸਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਐਰਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ सब तो पहला first main set up an exception context and then call the demo proc इथे demo proc call हो रही है ठीक है इथे भी null pointer exception चल रही है देखो इथे भी कैच हो रही है ठीक है then जेरा demo proc function है आ वाला इथे भी एक null pointer exception कैच हो तो दो जगह पे इसनु अलाउ किया गया कि दो जगह पे ही मतलब हैंडल हो सके ठीक है ना now here is the resulting output ਇਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰੋ ਕਰਤੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ बेटा अगर तुसी लॉजिकली इस प्रोग्राम ਦਾ मीनिंग ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ लॉजिकली इस प्रोग्राम ਦਾ ਕੋਈ मीनिंग नहीं है ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂਅਲੀ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ
ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਰ ਐਰਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, देयर इज नो सच एरर इन दिस प्रोग्राम। ठीक है, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਜਾਵਾ ਦਾ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਵਾ ਰਨ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਕੋਈ ਥਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਆ ਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਾਲ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵਾਲਾ ਕੈਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ, caught inside the demo prompt, यानी ਆ ਵਾਲੀ ਚੱਲੀ, ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚ। ਨਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ, ਜਦੋਂ ਕੈਚ ਨਿਕਲਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਫਿਰ ਥਰੂ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾਲੋਂ ਕੈਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਥਰੂ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਸਨੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸਨੇ कैच की। तो नेक्स्ट आएगा रिकॉट वाला एरर आएगा, रिकॉट वाली स्टेटमेंट आएगी, सॉरी, सो इथे आ जाए। ठीक है, नाउ दिस प्रोग्राम आल्सो इलस्ट्रेट हाउ टू क्रिएट वन ऑफ जावा स्टैंडर्ड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट्स। प्ले द क्लोज इंटेंशन टू दिस लाइन, थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हियर बेटा न्यू इज अ कीवर्ड, ये न्यू कीवर्ड ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, remember? Yes, sir. New. हाँ जी, न्यू ऑपरेटर बेटा ਆਪਾਂ यूज ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਐਕਸੈਪਟ ਸੌਰੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. हाँ जी बेटा, बाकी मजिंदर, यीशु, कुसुम, मुस्कान? यस सर। हाँ जी, और यस सर एवी ना कह दिया करो, पढ़ लिया करो, देख लिया करो भी हाँ जी ਆਪਾਂ यूज करते सी। ठीक है, नाउ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ यूज ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। Now many of Java's built-in runtime exception have at least two constructors, one with no parameter and one that takes a string parameter. When the second form is used, the argument specifies a string that describes the exception. This string is displayed when the object is used an argument to print or println. It can also be obtained by a call to get message which is defined through able. ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਨਾਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਕਾਨ, is there any doubt beta? No sir. Okay. But by mistaken. Okay. Now null pointer exception beta ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਹੈ, ਸੋ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ null pointer exception ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸੌਰੀ ਦੋ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲੈ ਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾ ਹੀ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਥਰੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਥਰੋ। ਥਰੋ ਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਵਾ ਰਨ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਵਾ ਰਨ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਥਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਥਰੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਥਰੋ ਕਰੋਗੇ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ, ਮੈਨੂਅਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਡ ਚ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰੋਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। Now, if a method is capable of causing an exception that it does not handle, it must specify this behavior so that callers of the method
can guard themselves against that exception. You did this by including a throws clause in the method's declaration. A throws clause lists the type of the exception that a method might throw. This is necessary for all exceptions except those of type error or runtime exception or any of their subclasses. बेटा हुंदा की है कि for example थोड़े केस ਦੇ ਵਿੱਚ let's say ਜਿਵੇਂ ਆ ਵਾਲੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ throw1 ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਥਰੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਚ ਦਾ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਥਰੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਥਰੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ throw1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋਗੇ ਥਰੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਥਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਲੀਗਲ ਐਕਸੈਸ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ठीक है इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन ये थ्रो कर सकता है एक तो ज्यादा एक्सेप्शन अगर ये थ्रो कर सकता है तो कॉमा पाके लिख दो ठीक है उस तो बाद कोड लिखो सारा एंड उस तो बाद जिथे ये इन्हें थ्रो करनी है उथे थ्रो वाली स्टेटमेंट भी लिख दो इथे कैच लिखन दी लोड़ नहीं कैच कौन करेगा कैच जिथे इसनु यूज करना है फंक्शन नु उथे जाके किते ना किते असि कैच ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं जिवें इथे आपां एक कैच ब्लॉक डिफाइन कीता सो दोबारा दसदा कि अगर कोई मैथड एक्सैप्शन तक कॉज कर सकता है बट उसनू हैंडल नहीं कर सकता तो उसनू स्पेसिफाई करना जरूरी है ताकि जिहड़े मैथड दे कॉलर ने ठीक है मैथड दा कॉलर कौन है बेटा इत्थे जिवें मेन फंक्शन है मेन फंक्शन इसनू कॉल कर रहा है ठीक है ते अगर मेन फंक्शन नू इस दे बारे पता है कि throw1 एक खतरनाक फंक्शन है जिहड़ा कि एक्सैप्शन क्रिएट कर सकता है तो मैनू एक कैच ब्लॉक लाना जरूरी है ठीक है तो इदां दीयां चीज़ां नाल ओह अपने आप ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਥਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ यस सर ਓਕੇ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫਾਈਨਲੀ ਫਾਈਨਲੀ ਵਰਡ ਫਾਈਨਲੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਥਰੋ ਹੋ ਗਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰਮਲ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਲਤ ਸੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆਈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੋ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨਲੀ now finally create a block of code that will be executed after try catch block has completed and before the code following the try catch block the finally block will execute whether or not an exception is thrown ये याद रखो बेटा finally block चलेगा ही चलेगा चाहे exception throw हुई चाहे ना हुई अगर exception throw हुई then finally block will execute even if no catch statement matches the exception अगर exception throw हुई भी है बेटा then finally block will execute even ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਚ ਬਲੌਕ ਨੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਬਲੌਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਚੱਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਬਲੌਕ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਊਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕੋਈ ਇਨਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਡ ਗਲਤ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਗਲਤ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਥੋੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਫਾਈਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਬਲੌਕ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਨਰਲੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਬਲੌਕ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਆਕਿਊਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਟ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟਾ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ FB ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਫਾਈਨਲੀ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ? yes sir, yes sir, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਫਾਈਨਲੀ ਬਲੌਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਬਲੌਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਾਵਾ ਬਿਲਟ ਇਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ। ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ ਇਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੈਸ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਕੇਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਈ, ਕੈਚ, ਥਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So with that your syllabus is complete now, so I'll provide you the pending notes very shortly, ठीक है, and ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਾਕੀ yes sir, ਓਕੇ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਊਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼, ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਡਾਊਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? okay sir,